Hello, namaste everyone. I am Mangalesor Dhonju as a social teacher, welcoming all of you in this session. Let me remind you that in previous class we had discussed on Unit 8, role of citizens in the election under Unit 5, civic awareness. But we could not finish all the parts of that lesson 7. So once again, in this class, we will be discussing on remaining parts of lesson 7, exam-oriented questions, and many more. Spending no time, now onwards, entering into our topic, civic awareness, and looking at our first slide, Unit 5, civic awareness, lesson 8, role of citizens in the elections. We have a picture. Actually, this picture says it all. It's all about election. On right hand side, we have electronic voting machines. Mangsir 14, it means this picture was taken in 2074. But I must correct, this photo was taken in 2076. This is ballot box and a senior citizen casting his vote. In the background, Nirbachan Ayog Nepal, Election Commission, Nepal. FAQ, frequently asked question, is election in Nepal, about which we are going to discuss at this moment. We had discussed many types of election and their nature as well. We have 2015 BS. In 2015 BS, first ever general poll was held on Phagun 7. Okay. In 2037, on Baisakh 20, first referendum was taken place. On Baisakh 29, 2048, first general poll after arrival of multi-party democracy. Don't get confused. भाइ बहिनीहरु, 2015 सालमा पनि मैले यहाँ के उल्लेख गरे भन्दा फर्स्ट जनरल पोल, पहिलो संसदीय चुनाव, जनरल पोल इज अल्सो नोन एज संसदीय चुनाव, आम चुनाव पनि भन्छौं भने यहाँ पनि फेरि मैले फर्स्ट जनरल पोल लेखेको छु। मतलब यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछिको पहिलो संसदीय चुनाव भनेर मैले यहाँ फोकस गर्दै छु। Right? And in 2064, on Chaitra 28, first CA poll was held. In a similar fashion, on Mangsir 4, 2070, second CA poll was held. In 2074, different elections were held in 2074. Mind it, on Baisakh 21, on Ashar 14, on Ashwin 2. It means in 3 phases. Local level, first local level elections were held at the time in 3 phases. Okay, and federal and provincial level elections were also held in 2 phases on Mangsir 10 and 21. Respectively, I have given here. And in terms of victory, कुन पार्टीले विजय हासिल गरे? Which party got majority or became largest party in that election? Here we go. Nepali Congress. Listen to me. Nepali Congress got majority in the first ever general poll of Nepal. And BP Koirala became the first ever elected Prime Minister of Nepal
because Nepali Congress got majority. Out of 109 seats, 74 seats were captured by Nepali Congress at the time. Along with victory, we can also touch this constituency. 109 सीटमा 74 सीट विजय हासिल गरे नेपाली कांग्रेसले. Moving on, 2037 BS Baishak 20, reform panchayat system. Actually, it is not party, In referendum, you might have studied, only 2 options were given in that referendum of Nepal. So, reform panchayat system won in that election. That's why partyless panchayat system lasted. Nepali Congress, once again, Nepali Congress bagged majority, 110 in 205 seats. It means there were 205 electoral constituencies in 2048. Okay, 205. And CPN Maoist, Nekapa Maowadi, CPN Maoist as largest party in the CA poll. In the first CA poll, out of 601, there were 601 seats in the Constituent Assembly, Out of 601, 220 seats were captured by CPN Maoist. But no party got majority. कुनै पार्टीले पनि यसमा बहुमत हासिल गर्न सकेन. र त के भयो? नेकपा माओवादी भन्ने पार्टी सबभन्दा ठुलो भयो र ठुलो पार्टीको हैसियतले Pushpakamal Dahal became the Prime Minister. Okay? And in 2017, Nepali Congress as largest party, 196 in 601 seats. Out of 601 seats, 196 seats were captured by Nepali Congress. But once again, like in 2064, no party got majority. Eventually, Sushil Koirala became the Prime Minister of Nepal. Alright, and last one, 2074. In 2074, left alliance of CPN UML and Maoist Center got majority. It means out of 275 seats, they got 174. That was majority enough, good enough to lead the government or to make cabinet. And then it means it has means, in 2074 we had, and still today we have 165 electoral constituencies. And result of or for, यसमा नबुझ्न सक्छ यो के भनेको होला. रिजल्ट अफ पनि भनेको छ, फेरि फर पनि भनेको छ. के कति कारणले यो चुनाव भयो, किन भयो भन्ने कुरा हामी यहाँ उल्लेख गर्न, डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ. हामी 2015 सालको चुनाव किन भयो भन्दाखेरि जनआन्दोलन, वास्तवमा जनआन्दोलन हो कि कतिपय मान्छेले 2007 लाई पिपुल्स रिभोल्युसन, जनक्रान्ति भनिन्छ. इफ द्याट वाज पिपुल रिभोल्युसन, मोहन शमशेर किन प्राइम मिनिस्टर भयो त? रिभोल्युसन भएको भए. त्यसकारण इट्स अल अबाउट सोशल स्टडिज सब्जेक्ट इज अल अबाउट लजिकल सब्जेक्ट. एक्चुअली द्याट वाज नट रिभोल्युसन, बट वन्स अगेन, despite the fact I am saying people's revolution or people's movement in 2007, that ended what? Century long anarchy. त्यो जनआन्दोलनले गर्दा 15 सालमा चुनाव भयो अनि संविधान आयो. 2037 स्टुडेन्ट्स मुभमेन्ट, विद्यार्थी आन्दोलन थाहा छ, जसको कारण जनमत संग्रह भयो. 48 सालमा पिपुल्स रिभोल्युसन 2046 को कारणले गर्दा 48 साल वैशाख 29 गते चुनाव भयो, संसदीय चुनाव भयो. र 62-63 सालको मास मुभमेन्ट, बिकज अफ मास मुभमेन्ट, पपुलर मुभमेन्ट, पिपुल्स रिभोल्युसन, जनआन्दोलन, whatever we say same, okay, because of such kind of people's revolution or people's movement, okay, actually it is people's movement, first ever CA poll was held. And first Constituent Assembly or CA first could not draft constitution,
That's why on just 14 2069 our Constituent Assembly first got dissolved. That's why once again we needed what? Constituent Assembly. That's why on Mangalesor 4 2070 what happened? This second CA poll was held due to failure of first Constituent Assembly. And in 2074 implementation of the Constitution of Nepal and Federalism. It means 72 असोज 3 मा जुन 72 असोजमा हामीले संविधान ल्यायौं, अब त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन त गर्नु पर्यो भनेपछि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संहितालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि पनि हामीलाई चुनावको आवश्यकता थियो। त्यसकारण 74 सालमा यो विभिन्न 5 चरणमा चुनाव भयो। And last one is political system. Which political system was dominant or practiced at the time of different types of election? Let's see, democratic. Democratic system was there in 2015. 15 सालको चुनाव हुँदाखेरि डेमोक्रेटिक सिस्टम थियो। पार्टीलेस system in 2037, multi-party democratic system in 2048, in 2064 full-fledged democracy or loktantra, federal democratic republican system in both in 2070 and in 2074 BS elections. And then you may have a questions. I think so. It is because we had not mentioned in this table, we had not mentioned election of 2038, election of 2043, election of 2051, election of 2056. Why? Definitely we must have answers, because these elections are not very important like this. So it is also impossible to include all types of election in a table. Okay. And then looking at next table, comparative study of various election. It is also FAQ question, frequently asked questions. कि विभिन्न चुनावहरुको फरकता के हो, अन्तर के हो, भिन्नता के हो, जे भने पनि एउटै हो भनेपछि यसको तात्विक कुराहरु, जिस कुराहरु हामी अहिले we are going to discuss. We have best time. Periodic election, parliamentary election. Periodic election दुई किसिमको हुन्छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, एउटा पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन, एउटा लोकल एन्ड प्रोभिन्सियल लेभल इलेक्सन, स्थानीय तथा प्रादेशिक चुनाव भनेर। अब दिस पेरियोडिक इलेक्सन, आवधिक चुनाव हेल्ड इन एन इन्टरभल अफ 5 years इन टर्म्स अफ पार्लियामेन्ट्री इलेक्शन्स माइनिड 5 वर्षको अन्तरमा हुन्छ। रिफरेन्डम इफ निडेड अन एनी टाइम वी क्यान go through this kind of election. And Constituent Assembly, draft constitution in the context of change of political system. Give your attention please, because Constituent Assembly भनेको rare case हो in our history. किन भन्दाखेरि if there is change of political system in a country, then only election of Constituent Assembly is held. And periodic election like this one held in an interval of 5 years. And formation after the periodic election, what will happen? Yeah, cabinet is formed after the parliament election. एउटा सरकार गठन हुन्छ, मन्त्री परिषद गठन हुन्छ। रेफरेन्डममा क्याबिनेट गठन गर्नुपर्छ भने छैन, अनि साथसाथै संविधान सभाको हकमा क्याबिनेट गठन पनि गर्न सक्छ र गठनको आवश्यकता पनि नहुन सक्छ। भने यतापटि पेरियोडिक इलेक्सन, लोकल एन्ड प्रोभिन्सियल लेभल इलेक्सनमा प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नमेन्ट, कार्यपालिका, प्रान्तीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, नगरपालिका अन्तर्गत पनि नगर कार्यपालिका जस्ता गाउँपालिकाको पनि कार्यपालिका गठन हुने गर्दछ। एजेन्डा इन टर्म्स अफ पेरियोडिक इलेक्सन, पार्लियामेन्ट्री इलेक्सन, एजेन्डा मिन्स ड्राफ्टिङ एमेन्डिङ लज, कि यो संसदीय चुनावको मूलभूत रूपमा मुख्य उद्देश्य ध्येय के हुने गर्दछ भन्दा कानुन बनाउने, कानुनलाई संशोधन गर्ने हुन्छ। रेफरेन्डमले के गर्छ? टपिक अफ नेशनल इम्पोर्टेन्स, 2 options were given in the referendum of Nepal 2037, you know that multi-party democratic system and reform panchayat system.
एन्ड देन कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली ड्राफ्टिङ कन्स्टिट्युसन, संविधान बनाउने काम, एन्ड द लास्ट वान पेरियोडिक इलेक्सन लोकल एन्ड प्रोभिन्सियल लोकल इलेक्सन मिन्स इट्स अल अबाउट डेभलपमेन्ट, विकास गर्ने भन्ने कुरा यो लोकल र प्रोभिन्सियल लेभल इलेक्सनमा हुन्छ। र यहाँनिर मैले के कुरामा फोकस गर्न चाहे भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू कि हामीले यो एकदम राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। इट इज बिकज सो कल्ड स्पेसली सो कल्ड बिग पोलिटिकल पार्टिज दे आर चिटिङ इन द नेम अफ what electoral campaign, in the name of big political parties. How? Now I am going to say, just listen to me. And in this way we have discussed periodic election is held for, or different agendas are presented for different types of election. But political parties are always advocating, always giving what? Dreams. That may be prosperity, or that may be about the development. For example, food ल्याइदिन्छु, ड्रिङ्किङ वाटर ल्याइदिन्छु, स्वास्थ्य चौकी ल्याइदिन्छु, अथवा यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, जागिर खुवाइदिन्छु, एन्ड मेनी मोर। भनेपछि मेरो चासो, हाम्रो चासो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो गर्छु त्यो गर्छु, यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भन्नुको मतलब यिनीहरू भन्ने कुरा केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि लोकल लेभल इलेक्सनमा हुनुपर्छ है। तर अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो पेरियोडिक इलेक्सन अन्तर्गत पार्लियामेन्ट इलेक्सनमा पनि भइरहेको छ है। एन्ड यु क्यान अल्सो आस्क यर गार्जियन टिचर एज वेल इन 2070, इन 2074, इन 2076, इन 2064, in all types of election, political parties, big political parties were in that campaign, which is not good enough, because as I said, you know that we are in 2077, it means from 2007 to 2077, 70 years. भनेपछि 70 वर्ष भइसकेका छ नेपालमा प्रजातन्त्र आएको, तर हामीलाई अझै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई कुन चुनावमा के गर्ने, कसरी भोट माग्ने भन्ने कुराहरू थाहा नभएको, थाहा भएर पनि भोट आकर्षित गर्नको लागि, जित्नको लागि त्यो विटन्डा अथवा त्यसरी भोट मागिरहेको कुरालाई पनि मैले यहाँ मेन्सन गर्न चाहे। एन्ड लास्टली एक्जाम्पल, पेरियोडिक इलेक्सन एक्जाम्पल 2048 parliamentary election, okay, 2048, 2056, 2070, 2074, and referendum, only one referendum so far we have, and Constituent Assembly two elections we have, poll of 2064, 2070, and periodic election in terms of local and provincial level election, especially local and provincial election in 2074, and the remaining 49, 2054, and 59 for what? Only local election. Nowadays we are using local level, okay. Definitely we have roles. We have to play great roles, vital roles, and crucial roles in making our election a grand success. If we don't play our constructive role in the election process, definitely our democracy will not be protected, exercised. That's why we need to play our constructive role. More than this, all kinds of development, whatever they say, whatever we say, balanced development, you might have heard, Santulit Vikas, harmonious development, Saumya Vikas, balanced development, Santulit Vikas, proportionate development, Samanupatik Vikas, all-round development, multifaceted development, and many more. भनेपछि यी सबै डेभलपमेन्ट ल्याउनको लागि पनि हामीलाई के चाहिन्छ? इलेक्सन चाहिन्छ, र इलेक्सन राम्रो गर्नको लागि हाम्रो भूमिका पनि राम्रो हुनुपर्छ। सो प्री इलेक्सन फेज बिफोर इलेक्सन, फर्स्ट one is check the electoral roll and make sure whether there is any error regarding the name of family members who have attained 18 years age. 18 वर्ष नागेकाहरूले कि आफ्नो परिवारको नाम, आफ्नो नाम, ठेगाना आदि इत्यादि मतदाता नामावलीमा कुनै गल्ती छ भने त्यो हामीले सच्याउनको लागि हामीले कन्सर्न अथोरिटीमा we have to inform. Concerned authority means election commission, ward office, okay, if any error. We have to make people aware on the importance of voting. भोट अथवा चुनावको महत्त्व के हो, एउटा मतको महत्त्व के हुन्छ, पोलिटिकल पार्टी के हो, क्यान्डिडेट के हो,
अनि इलेक्सन सिम्बल एन्ड म्यानिफेस्टो, वन्स अगेन आई एम फोकसिङ अन म्यानिफेस्टो, घोषणापत्र, कि अझै हामीले गार्जियनलाई सोध्नुपर्छ, अझै हामीले हाम्रा आफन्तलाई, हाम्रा शिक्षकवर्गलाई अथवा यो भोटर्सलाई हामीले सोध्नुपर्छ कि हामीले अहिलेसम्म भोट कसरी हाल्यौँ त। म्यानिफेस्टोमा जोड दिएर म्यानिफेस्टो पढेर हालेको हो कि होइन। आजभोलि पोलिटिकल पार्टीले म्यानिफेस्टो बनाउँछन्, एन्ड अलरेडी वी ह्याड डिस्कस्ड अबाउट अ म्यानिफेस्टो इन द प्रिभियस क्लास. Yes, that is a commitment given by the political parties before the election. But most of the political parties, most of the big political parties are not sticking to their commitment. Manifesto एउटा देखाउने दाँत मात्र भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण म्यानिफेस्टोलाई पनि हेरेर पनि हामीले चुनावमा भोट खसाल्नुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा अपिल हुनुपर्छ, आह्वान हुनुपर्छ, अनुरोध हुनुपर्छ. एन्ड इन्करेज द भोटर्स, फ्यामिली, नेबर्स, फ्रेन्ड्स to take active part in the election, learn and teach the voters, literate, disabled, aged, about proper techniques of stamping on the ballot paper and fold it so that it would not be invalid. कि सदर मत पनि बदर मत नहोस् भनेर हामीले विशेषतः यो इलिटरेट पिपुललाई, डिफ्रेन्टली एबल, अपाङ्गता भएकाहरूलाई, सिनियर सिटिजनलाई हामीले भोट कसरी खसाल्ने, स्ट्याम्प कसरी गर्ने, हाउ टु फोल्ड, हाउ टु ड्रप, हाउ टु कास्ट, etc. we have to what? Teach them. And if needed, we can also take training. Request the voters, they should not fall and tread. अर्थात् कि हाम्रा मतदाताहरू कुनै डर, धम्की, लोभ, लालचमा हामी जानु हुँदैन, फस्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ. स्पेशली इन 2064, इन 2070 and also in 2070 64, 70 and 74 elections, and we had heard that that यो ग्यासको सिलिन्डर वितरण गरियो, तराई रिजनमा मासुको पोको वितरण गरियो, अनि जागिर खुवाउने भन्ने कुरा, अनि त्यसै गरी मोबाइल दिने कुरा, टर्च दिने कुरा, अनि सँगसँगै अर्को भोज खुवाउने कुराहरू पनि आइरहेको कुरा कति भाइ बहिनीले पनि सुनेको हुनुपर्छ. सो वी हेभ टु रिक्वेस्ट वन्स अगेन the voters, they should not fall and tread. So in this regard, whatever we are talking, especially before election, in this regard, now I'm showing a video. प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका सदस्य उपनिर्वाचन 2076. सही तरिकाले मत संकेत गरौँ, आफ्नो अमूल्य मतको सही सदुपयोग गरौँ. यस उपनिर्वाचनमा मतदाताले कास्की जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभाका सदस्य र भक्तपुरको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र 1 क, बागलुङको निर्वाचन क्षेत्र 2 ख र दाङको निर्वाचन क्षेत्र 3 ख मा प्रदेश सभाका सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्नेछ. साथै स्थानीय तहको 48 विभिन्न पदमा हुने निर्वाचनमा नगरपालिकामा प्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरू निर्वाचित गर्नुपर्नेछ. प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, स्थानीय तहका निर्वाचनमा अलग अलग मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ. प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कुनै निर्वाचनमा कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा मतदान गर्न, स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा हुने प्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा कुनै एक चिन्हमा मतदान गर्न. खरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को हकमा भने प्रमुख र वडा अध्यक्षको एकै पानामा 2 वटा मतपत्र हुनेछ. प्रमुख पदको लागि कुनै एक चिन्ह र वडा अध्यक्षको लागि कुनै एक चिन्हमा मत संकेत गर्नुपर्दछ. मतपत्र लिएपछि गोप्य मतदान कक्षमा गई सँगै राखिएको स्वस्तिक छाप लिई मतदाताले आफूले रोजेको कुनै एक उम्मेदवारको चिन्ह रहेको कोठाभित्र पर्ने गरी मत संकेत गर्नुहोस्. मत संकेत गरिसकेपछि स्वस्तिक छाप मतपत्रको अन्य कोठा वा अन्य स्थानमा नलपतिने गरी मिलाएर पठ्याउनुहोस् र मतपेटिकामा खसाल्नुहोस्. उपनिर्वाचन 2076. आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पदको उपनिर्वाचन हुँदैछ पहिले नै यकिन गरौँ. उपनिर्वाचन 2076 साल मङ्सिर 14 गते शनिबार. मतदानको समय बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म. सही तरिकाले मत संकेत गरौँ, आफ्नो अमूल्य मतको सही सदुपयोग गरौँ. निर्वाचन आयोग. Well,
कस्तो लाग्यो त भिडियो? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि भन्नु सुन्नु भन्दा पनि हेर्दाखेरि इफेक्टिभ हुन्छ। यो पछिल्लो नेपालको चुनावको बारे एउटा भिडियो हो, 76 सालमा भएको मङ्सिर 14 गतेको बारे। त्यसकारण यसबाट पनि भाइ बहिनीले सबै कुरा बुझेको छ अथवा बुझेका छन् भनेर मैले महसुस गरेको छु। नाउ इन नेक्स्ट slide, during election we have, okay, in terms of during elections, अब चुनाव भएको बेलामा what kind of role do we need to play? And the first one is carry the voter's identity card on day of election and remind others to do so. It means without identity card, we can't vote, so it is a compulsion. Be in queue and wait for turn. भन्नाले हामी त we have to show our discipline. We need to be disciplined as a good voters. We again cast the vote regardless of nepotism and favoritism. Listen, nepotism. Do you know nepotism means? It is related to नातेदारी in Nepali, kinship. भन्छौ नि, मेरो काका उठेको छ, मेरो दाई मामा उठेको छ, दाई उठेको छ, बाजे उठ्नु भएको छ, and so on. And favoritism, कृपावाद. यसरी नातावाद र कृपावादको आधारमा हामीले भोट खसाल्नु हुँदैन. Fourth one, raise the voice in case of irregularity or violation of election code of conduct noticed. यदि हामीले निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा हामीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ. Help the aged, differently abled and the needy ones as responsible and an ideal person. एक आदर्श नागरिकको हैसियतले रेस्पोन्सिबल भएर हामीले अघि पनि भन्यौं, हामीले एज पिपल, डिफरेन्टली एबल एन्ड निडी वन्सलाई वी हेभ टु हेल्प. Take the ballot paper and vote carefully. Put stamp on good candidates so that it does not touch either line. They should not vote in more than one election. एउटा चुनाव चिन्ह भन्दा बढीमा हामीले यो भोट खसाल्नु हुँदैन र हामीले ब्यालेट पेपर मतपत्र लिँदाखेरि पनि पोलिङ अफिसरको मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर छ कि छैन भनेर हामीले चेक गरेर मात्र त्यो ब्यालेट पेपर लिनुपर्छ र होशियारीपूर्वक हामीले भोट खसाल्नुपर्छ. राम्ररी हामीले स्वस्तिक चिन्ह राख्नुपर्छ अनि हामीले हाम्रा भन्दा पनि राम्रा उम्मेदवारलाई हामीले चयन गर्नुपर्छ. त्यस्तो मान्छेलाई हामीले जिताएर पठाउनुपर्छ र स्वस्तिक चिन्ह हाल्ने सम्बन्धमा पनि हामीले दुईटा लाइनमा अरू बक्समा नछुने गरी हामीले स्ट्याम्प अथवा स्वस्तिक चिन्ह राख्नुपर्छ. एन्ड डु नट कास्ट प्रक्सी भोट अबाउट विच वी ह्याड डिस्कस्ड अर्लियर, आई मिन इन प्रिभियस क्लास. सातो मत, भोट कास्टेड बाई अ पर्सन इन्स्टिड अफ एन ओरिजिनल भोटर. कि कसैको भोट अरूले भोट खसालिरहेछ भने त्यसलाई हामी सातो मत भन्छौँ. त्यो सातो मत पनि हामीले कदापि हामीले खसाल्नु हुँदैन. अब यही सम्बन्धमा वन्स अगेन आई एम सोइङ अ सर्ट भिडियो. आज त निर्वाचनको दिन 7 पनि बज्नै लागेछ. अब मतदाता परिचय पत्र लिनु पर्यो. होइन, के गरिरहेको? भोट खसाल्न जाने होइन? जाने नि, मैले त तिमीलाई नै कुरिरहेको. जाउँ. ओहो दाइ भाउजूहरू, भोट खसाल्न जाने होइन त? जाने नै जाने भाइ, यो त हाम्रो हक र जिम्मेवारी दुवै हो नि. एउटै चिन्हमा मात्रै भोट हाल्न पाइन्छ नि, थाहा छ कि छैन? थाहा छ. कसलाई भोट दिन्छौ त? त्यो त कहाँ भन्न मिल्छ र? जसले हाम्रो क्षेत्र विकास गर्छ उसैलाई दिने नि. मतदान केन्द्र नम्बर 3 ख, महिला पुरुष अशक्त. कस्तो व्यवस्थित हेर त, सबैको लागि भिन्न भिन्नै लाइन रहेछ. त्यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूको लागि होला. यताबाट जानुहोस् है. कुनै एउटा चिन्हमा मात्रै मत सङ्केत हाल्नुहोस् है. हस्, हुन्छ. भोट दियो. गाह्रो छ भोट दिन? कहाँ गाह्रो हुनु, एकदमै सजिलो रहेछ. एकदम सरल र व्यवस्थित. बरु स्वस्तिक छाप हाल्ने बेलामा अलिक होस पुर्याउनु पर्छ है. छाप हालेको मिलेन भने मत बदर हुन्छ नि.
कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरूलाई? मलाई लाग्छ यो भिडियो मन परेको हुनुपर्छ कि भाइ बहिनीहरूलाई कार्टुन पनि मन पर्छ। मलाई त्यो थाहा छ कि यो कार्टुनको प्रयोग गरेर फेरि इलेक्सन कमिसनले पनि कति एउटा मिठो यो चुनावको बेला हामीले कसरी चुनावमा भोट खसाल्नुपर्छ लगायतका कुराहरू यसमा प्रस्तुत गरेको छ। सो मुभिङ अन नेक्स्ट वी हेभ आफ्टर इलेक्सन। अब चुनाव पछि के गर्ने त? फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु स्टे, वी हेभ टु बी cooled, we must have cooled mind. It means stay calm and wait for the result patiently. Okay, हामी सबभन्दा पहिले शान्त हुनुपर्छ, धैर्यपूर्वक बस्नुपर्छ चुनावको परिणाम सुन्नको लागि। Congratulate and suggest the winner to carry out the works as per manifesto for the nation. कि चुनावको घोषणा पत्र अनुसार देश र जनताको सेवा गर्नको लागि कि जितेको उम्मेदवारलाई हामीले बधाई दिनुपर्छ, शुभेच्छा दिनुपर्छ। एन्ड डोन्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ आवर क्यान्डिडेट लुजेज, डोन्ट गेट ओभर एक्साइटेड इफ आवर क्यान्डिडेट विन्स। इट मिन्स अब जित्यो भनेर मातिनु भएन, हार्यो भनेर आतिनु भएन है। एन्ड देन स्टार्ट अ क्लिनिङ क्याम्पेन विथ पार्टी क्याडर्स इन एराउन्ड एन्ड द पोलिङ स्टेसन। भनेपछि मतदान केन्द्रमा पनि वी हेभ टु अर्गनाइज conduct cleanliness programs with the help of party cadres. You know, party cadres mean पार्टी कार्यकर्तालाई पनि ल्याएर त्यो मतदान केन्द्रको सेरोफेरोमा हामीले सरसफाई कार्यक्रम हामीले गर्नु पर्दछ। ओके, रोल अफ सिटिजन इज ओभर नाउ, इट्स टर्न अफ स्टुडेन्ट। अब विद्यार्थीले के गर्न सक्छन्? रोल अफ स्टुडेन्ट एन्ड अल्सो मोस्ट अफ द पोइन्ट्स वेयर अल्सो अलरेडी डिस्कस्ड, but once again in short, aware the people about importance of the poll, help the people check electoral roll, teach the illiterate people about the techniques of casting vote, help to maintain peaceful environment in the polling station, help the adult physically challenged people to cast their votes comparatively, and offer voluntary role if need be. यदि आवश्यक परे हामीले स्वयंसेवाको लागि पनि हामी हरदम तयार रहनुपर्छ एकजना असल विद्यार्थीको हैसियतबाट। And the role of various person in the poll. This may be the new question for you. So give your attention. We have 4 persons: voters, election officials, agents of the party, security personnel. It means roles of various person in the poll. धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, उहाँले के गर्न सक्छन्? हामीले सिटिजनको हेर्यौँ, विद्यार्थीको हेर्यौँ, भनेपछि भोटर्सको हेरौँ त अलरेडी मेन्सन्ड एन्ड अलरेडी डिस्कस्ड। कास्ट भोट वाइजली टु द क्यान्डिडेट, रेज योर भोइस इन द केस अफ भायोलेसन अफ द इलेक्सन कोड, इलेक्सन अफिसियल्स conduct election in free and peaceful manner, create a favorable atmosphere to the senior citizens and disabled voters to cast their votes. Agents of the party, be sure to identify the real voters, be impartial and honest in before and after elections. Agents of party means some political parties, cadres are also there, and they have to cooperate with election officials during the time of election. Okay, राजनीतिक पार्टीका दल राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि यो मतदान केन्द्रमा हुने गर्दछन् कि असल मान्छेले भन्दा पनि यो खराब मान्छेहरूले कति डिस्टर्ब गर्छन्, असल सकभर शान्तिपूर्ण तरिकाबाट चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने र सही मान्छेलाई भोट खसाल्न दिनको लागि र राम्रो वातावरणको लागि पनि पोलिटिकल यु नो द्याट इलेक्सनको अर्को नामै पोलिटिकल पार्टी भनेर हामीले भनिसकेका छौँ. द्याट्स वाइ प्रेजेन्स अफ एजेन्ट्स अफ द पोलिटिकल पार्टी इज अ मस्ट. एन्ड सेक्युरिटी पर्सनल, as name suggests, it provides what security to the officials and the election materials and maintain peace and security in the polling stations. भनेपछि अब इलेक्सन मेटेरियल्सको बारे सानो एउटा उता हामी फोटो एउटा पनि एउटा तस्बिर एउटा पनि हेर्दैछौँ त्यसको बारे एकैछिनपछि. बट फर नाउ डिफरेन्सेस वन्स अगेन you might have studied this, but once again I must say we have been adopting such electoral system since 2064 and under which first past the post election पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली
अनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली. The country will be divided into various constituency on the basis of geography and population. भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा एउटा देशलाई विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले 165 वटा छन् भनेर मैले अघि नै भनिसके. यसरी निर्वाचन क्षेत्र बनाइन्छ अनि होल कन्ट्री इट मिन्स सिङ्गो देश नै एउटा निर्वाचन क्षेत्रको रूपमा लिन्छ प्रपोर्सनेटमा. द क्यान्डिडेट हु गेट्स मेजोरिटी अफ द भोट क्यान विन. फर्स्ट पास्ट हामीले भनिसक्यौँ कि जसले धेरै भोट लिएको हुन्छ त्यही उम्मेदवार यसमा जितिन्छ भने द क्यान्डिडेट विल बी विनर अन द बेसिस अफ मिनिमम भोट बेस. एउटा पोलिटिकल पार्टीले यति भोट ल्याएको हुनुपर्छ है एकजना सांसदलाई जिताउनको लागि भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको हुन्छ. त्यसको आधारमा मिनिमम भोट बेसको आधारमा कुनै पनि उम्मेदवार प्रोपोर्सनेट इलेक्सन सिस्टमबाट विजय हासिल गर्दछ. देयर इज कम्पिटिसन एमोङ क्यान्डिडेट बीच के हुन्छ उम्मेदवारहरू बीच यसमा कम्पिटिसन हुन्छ. यतापट्टि राजनीतिक पार्टीहरू बीच हुन्छ. द प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुसिभनेस इज नट नेसेसरी. यो समावेशी सिद्धान्त जुन हामीले मास मुभमेन्ट सेकेन्डपछि हामीले इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ है भनेपछि यो समावेशी सिद्धान्त चाहिन्छ भने होइन तर इट इज अ मस्ट हियर इन proportional election system. And the submission of closed list is not necessary, whereas this is compulsory in the proportional election system. चुनाव हुनुभन्दा अगाडि नै यो प्रोपोर्सनल इलेक्सन सिस्टमबाट हामीले यतिजनालाई उठाउनेछौँ है भनेर इन्क्लुसिभ रिप्रेजेन्टेसन इन्क्लुसिभ थियोरी अनुसार त्यो बन्द सूची भन्छौँ क्लोज लिस्ट. त्यो क्लोज लिस्ट इलेक्सन कमिसनमा हामीले बुझाउनुपर्छ. इन दिस वे दिस डिफरेन्सेस इज अल्सो ओभर. Yeah, amid all this, I brought some important questions, short answer questions at first. I'm sure you will appreciate it as home assignment or homework. Okay, get ready. Yeah, and another information for you that I'm providing some hints for some questions only. First one. Mention any two causes with two measures why votes in most election of Nepal become invalid. कि नेपालमा बढीभन्दा बढी भोट मत किन बदर भइरहेको छ? Because of lack of education, because of illiteracy, and because of lack of space in ballot paper. एउटा कुरा भनिहालौँ कि 74 सालको यो हाम्रो जुन चुनाव भएको थियो कि 74 सालको त्यो चुनाव विशेष गरी फेडरल सङ्घीय चुनाव हुँदाखेरि यति लामो मतपत्र थियो कि म पछि देखाउँदैछु. चुनाव प्रचारमा सानो अनि त्यहाँ भोट खसाल्ने बेलामा बोरा जस्तो भनेपछि सिनियर सिटिजन विल बी हार्ड or they could not find their desired election symbol. भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकले आँखा कमजोर भएकाहरूले आफूले चाहेको जुन चुनाव चिन्ह त्यो देख्न सकेन हेर्न सकेन अनि अगाडि जे आयो त्यसैमा हामीले अथवा उहाँहरूले मत खसाल्ने बेलामा त्यो भोट के हुन्छ द्याट भोट विल गेट वाट इनभ्यालिडेट or that will be invalid. So if you have cause and definitely we have measures as well. And then second one is a single vote plays an important role in election. एउटा चुनावमा एक मतले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ. It is up to you. As I said before, it is logical subject. मुख्य कुरा सार कुरा सबैको एउटै हुनुपर्छ. तर हामीले आफ्नो प्रेजेन्टेसन फरक फरक तरिकाबाट दिन सक्यो भने राम्रो हो किनकि एउटा भोटले पनि हार्ने जित्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि we have to be aware enough. Third, what is claim and protest oppose? Why should we practice it? Already in previous class we had discussed how do you convince your family members who don't wish to vote in the election. It is related to number 2. Number 5, a good citizen must participate in an election, prepare a dialogue. In previous class we had discussed on the importance of election. Okay, regarding which number? Number 6. Write short introduction to the following: proxy vote, electoral system, electoral constituency, election code of conduct. In previous class we discussed the election commission has started using electronic voting machine in the place of ballot paper. Write down its full impact. On very first slider page we had noticed what? Electronic voting machine. भनेपछि यो ब्यालेट पेपरको ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पनि यो
चलनमा ल्याएको छ निर्वाचन आयोगले। यसको फाइदा के होला बेफाइदा के होला भनेर here we have question number 8 in terms of the 4 marks. Okay, short question answer, 4 marks. First of all, minimizes the cost of poll, saves time and reduces human resources, no possibility of invalid votes, comes out result at once, चुनावको मतगणनाको रिजल्ट चाँडै आउँछ, may not be useful for uneducated voters, illiterate अथवा अशिक्षित मान्छेहरूको लागि यो उपयुक्त नहुन पनि सक्छ. And next one is long question answer. Okay, number 8, which constitutional body conducts election in Nepal? Write short description of each. Election commission, election officer, polling officer, we had discussed in previous class. There is constitutional provision of rejection of vote nota, remember, like in objective question or multiple choice questions, especially in the quiz competition. You have experience, none of the above. के हुन्छ भन्दाखेरि मतपत्रमा स्पेशली इन डेभलप कन्ट्रिज माथि चुनाव चिन्ह हुन्छ, माथि के हुन्छ, उम्मेदवारहरूको नाम हुन्छ डेभलप कन्ट्रीमा, अनि कुनै पनि मन पर्दैन भने माथिको कुनै पनि होइन भनेर त्यसमा हामी स्ट्याम्प राख्न सक्छौँ, टिक गर्न सक्छौँ. अब यस्तो किसिमको नोटा नेपालमा हामीले लागू गर्यौँ भने यसको पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट के होला त भनेर यहाँ क्वेसन राखिएको छ. फर्स्ट अफ अल positive points. Okay, just I am providing hints, mind it, and respect the right of voters whether they cast or not. कि मतदाताहरूको भोट खसाल्ने कि नखसाल्ने भन्ने अधिकारको सम्मान गर्छ. Strengthens the relation of voters and candidates, makes political parties more responsible, and negative aspects ineffective in Nepal because of what? Illiteracy. Brings problems in democracy if nota is dominant in Nepal. यदि नोटामा धेरै भोट आयो भने के हुन्छ? पोलिटिकल पार्टीको औचित्य हुँदैन. त्यसकारण हामीले भन्यौँ यहाँ मेक्स पोलिटिकल पार्टिज मोर रेस्पोन्सिबल. राजनीतिक पार्टीलाई उत्तरदायी, रेस्पोन्सिबल, सेन्सिटिभ बनाउनलाई यसले हेल्प गर्दछ. र अन्तमा यदि फेरि पनि हामीले यसले नोटालाई हामीले जोड दियो भने के हुन्छ? इट क्यान इन्भाइट्स वाट? क्रिएट्स पोलिटिकल डिसास्टर. Number 10, compare clearly among the periodic election, referendum, election of constituent assembly, local level election in 2 points each. It means we had discussed. Yes. So, we have 3 pictures. First one is here, निर्वाचन कार्यक्रमको लागि नागरिक शिक्षा प्रबन्धन पुस्तिका भनेपछि इलेक्सन कमिसनले हामीले थाहा पाएका भन्दा पनि धेरै कुराहरू छन् कि यसले गर्ने कार्यहरू, जस्तो कि 3 तह, पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तह भनेर यहाँ पुस्तिकाहरू प्रकाशित गरेको यहाँ मैले राख्न चाहे. अनि on March 9, on March 9 in 2076 what happened? Election of National Assembly for second time. Yes, about which here we have मतपत्रको किसिम and मतदानमा प्रयोग हुने सामग्री. अघि मैले भनेको थिएँ यो इलेक्सन मेटेरियल्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि ब्यालेट पेपर्स, ink, stamp, in the same way this is what? Ballot paper, ballot box, and this is ballot box, and other materials are also needed to take place any kind of election. And then अघि मैले बोरा जस्तो भनेको थिएँ, this one is proportionate टाइप. ओके, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र भनिरहेको छ नि यहाँ है, यो इलेक्सन कमिसनको हो. यो भनेपछि यस्तो यति ठुलोमा त वृद्धहरूलाई, आँखा कमजोर भएकोलाई गाह्रो हुन्छ यो थाहा पाउनको लागि आफूले चाहेको इलेक्सन सिम्बलको बारे भनेर आई हेभ अलरेडी मेन्सन. एन्ड नेक्स्ट वान इज नमुना पत्र. इट इज फर वाट? एफपीटीपी. एन्ड दिस सेन्टर वान इज निर्वाचन समीक्षा. एन्ड वन्स इलेक्सन कम्प्लिट्स, Election Commission of Nepal will have to publish what? Feedback. कि कस्तो भयो, के गर्नुपर्छ भनेर समग्र रूपमा समीक्षा, आफ्टर रिक्याप्चुलेसन निर्वाचन समीक्षा भनेर एउटा पुस्तक पनि प्रकाशित गर्ने गर्दछ. एन्ड देन इन दिस पिक्चर पोलिङ स्टेसन अफ हिमालयन रिजन, दिस वान इज, एन्ड दिस वान इज अ सिनियर सिटिजन. a senior citizen is being brought by volunteers to let her cast vote in the polling station. And this one is, it may be blur, but I'm trying to make it clear. Okay, timeline of the election of Nepal. Timeline को एउटा sample मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहे कि समय रेखा, निर्वाचनको समय रेखा
सबभन्दा पहिले हामीले स्केल निकाल्नुपर्छ एन्ड फ्रम इन्जिनियरिङ पोइन्ट अफ भ्यू यु मस्ट नो कि विद्यार्थीले स्टुडेन्ट कमिट मिस्टेक द्याट दे डोन्ट राइट बक्स त्यतिकै स्केल 2cm इज इक्वल टु 10 years भनेर लेख्छन् यो बक्समा रहनुपर्छ हामीले नक्सा कोर्नेमा जस्तै अनि त्यसै गरी बक्सको वाइड अनि त्यसै गरी यो वाइड यो लेन्थ सबै इक्वेल हुनुपर्छ अनि 2cm इज इक्वल टु 10 years भनिसकेपछि हामीले यहाँ 10 वर्ष भनेपछि त्यहाँ 11वटा लाइन चाहिन्छ एन्ड देन यसको सिधा माथि इयर इन बिएस अनि त्यसै गरी इभेन्ट्स अर इलेक्सन पनि एउटै लाइनमा हुनुपर्छ अनि यो रेडले त लेख्नु हुँदैन एउटा स्याम्पल मात्र देखाउन खोजेको मैले फेरि एक्जाममा त रेडले लेख्नु हुँदैन एन्ड देन यु सुड नट राइट इट in capital letters as well. And then we have started from 2010 from bottom to top. Top to bottom पनि गर्न सक्छौँ हामीले, bottom to top पनि गर्न सक्छौँ. And most important thing is we must have what? Neat and clean handwriting regarding timeline. Okay. Last of all, I would like to remind you that we had discussed once again in election, role of citizens in the elections, exam-oriented questions, and other pictures as well. So I must say thank you so much, dear boys and girls, students, Bhaktapur Television, Bhaktapur Municipality. We will have next class on next lesson. Till then, stay safe, stay home and develop exam mentality. Goodbye and namaste.